হল ভোল্টেজ। আচ্ছা, হল ভোল্টেজে কি কনসেপ্টটা আমরা ভালো করে বুঝি। First thing we need to understand that Hall voltage is outcome for moving electrons to be pushed to one side of a conductor as they are passing through the conductor. Moving electrons or moving charge carriers pushed to one lateral side of a conductor. Lateral side মানে হচ্ছে left or right, মানে হচ্ছে আড়াআড়ি, as they are moving or cutting across a magnetic field. তো এটার টিপিক্যাল মোস্ট কমন যে সিনারিওটা আমরা এক্সপ্লেন করি সেটা সেরকম, if we have a conductor that looks like this, which is a length of, let's say, L, width of W, and the thickness of, let's say, T, and it happens to be connected with two pieces of wire on these two sides, and the current is flowing from this phase to that phase. So we have, let's say, I current flowing through here, and there is a magnetic field that is going into the top surface. So উপর থেকে নিচে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঢুকতেছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন, লেটস সে বি। এই সিনারিওতে অলটুগেদার আমাদেরকে এই ঘটনা নিয়ে আমাদের একটা মোটামুটি কাজ করতে হবে। কয়েকটা কি অ্যাসপেক্ট আমরা ভালো করে আগে বুঝি। সেটা হচ্ছে, whenever the charge particles are moving, conventional current is moving from left to right. I'm going to give names over here. Let's say এটা হচ্ছে আমাদের point X, এটা হচ্ছে আমাদের point Y. As conventional current flows from X to Y, the actual charge particles which are moving along are actually electrons. The electrons will be moving in the opposite direction from Y to X. So Y to X যদি আমাদের electron flow করে, in the case we can find out the direction of force on those charge particles using Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule ইউজ করার জন্য সিস্টেম হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার হবে হচ্ছে ভার্টিক্যালি ডাউন along the magnetic field, and conventional current will be aimed into the page. As a result, the electrons are supposed to experience a force to the left. তার মানে হচ্ছে এই সারফেসের জন্য যদি আমরা জাজ করি, আমি এই সারফেসটাও আঁকতেছি, ভেতরের সারফেসটা আমাদের আঁকা লাগবে না, আদারওয়াইজ বোঝা হবে না। সো এই সারফেস যদি জাজ করি, আমাদের ওভার টাইম যত সময় যাবে এই যে সারফেসটা আছে, which is marked over here, এটাকে চেঞ্জ করে দেয় কালার, এই সারফেসটুকুতে আমাদের বেশি করে ইলেকট্রন জড়ো হতে থাকবে, because electrons are gonna be pushed laterally from left to right. এই সারফেসে আমাদের বেশি করে ইলেকট্রন জমা হতে থাকবে, and then এটার যে অপোজিট সারফেসটা আছে, let's say this one, এই সারফেসে আমাদের জমা হতে থাকবে হচ্ছে পজিটিভ চার্জ, because ইলেকট্রনগুলো মুভ করার সময় ওই সারফেসের দিকে বেঁকে যাবে, because as they're going to be passing through the magnetic field, and the moving electrons will be pushed due to the magnetic force. So now if we choose to connect one voltmeter one kind of wire connected from here, I'm intentionally taking it down, কেমনে ডাউন নেব, আচ্ছা এই দুই পাশ থেকে মনে করি আমরা দুটো ওয়্যার নিলাম, ঠিক আছে, ওয়্যার নিয়ে আমরা হচ্ছে নিচে নিয়ে আসলাম, আরে স্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে, এটাকে নিচে নিয়ে আসলাম, নিচে নেমে এসে এখানে আমরা যদি একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করি, এই ভোল্টমিটার আমরা একটা সার্টেন রিডিং পাবো। এন্ড কথা হচ্ছে রিডিং কতক্ষণ পাবো বা রিডিং কখন পাবো, রিডিং কি শুরু থেকে স্টেবল হবে কিনা? দ্য আনসার হচ্ছে শুরু থেকে রিডিং স্টেবল হবে না। The reason being, when the electrons are going to be pushed to the left side, আমাদের এই লেফট সারফেসটা আস্তে আস্তে নেগেটিভ চার্জে চার্জ হতে থাকবে, এবং এটা রাইট সাইডটা আস্তে আস্তে পজিটিভ চার্জে চার্জ হতে থাকবে, and as the two sides are going to be charged in opposite type of charges, they will start to be existing an electric field across these two opposite faces. That electric field will start to push the electrons towards the positive plate. So যত আমাদের চার্জের ডেভিয়েশন বা চার্জের ডিস্ট্রিবিউশন যত বাড়তে থাকবে, নেসেসারিলি আমাদের
ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ তত বাড়বে এবং ইলেকট্রিক ফোর্সের ভ্যালু তত আস্তে আস্তে বাড়বে। সো আই ওয়ান্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং ভেরি ক্লিয়ারলি ফ্রম দিস ফিগার। আমি যদি এখানে একটা মুভিং ইলেকট্রনের ডিরেকশন, ভেলোসিটি ডিরেকশন হচ্ছে এদিকে, দিস ইজ হাউ ইটস মুভিং থ্রু দ্য কন্ডাক্টর, এই ইলেকট্রনের উপরে এইদিকে ফোর্সটা হচ্ছে ফোর্স ডিউ টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এফ এম, আর হ্যাঁ ফ্যান অফ করে দাও, আর এইদিকে ফোর্সটা হচ্ছে ইলেকট্রনের জন্য ফোর্স ডিউ টু দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড এফ ই ফর এক্সাম্পল। তো এটা ক্যাপিটাল হাতে লিখলে ভালো হতো, এটা হচ্ছে ফোর্স ডিউ টু দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো যখন আমরা হচ্ছে হল ভোল্টেজটার জন্য ভোল্টমিটারটাকে কানেক্ট করবো এবং ইফ ইউ স্টার্ট দ্য কারেন্ট ফ্লো ফ্রম জিরো, সুইচটা ক্লোজ যদি কারেন্ট ফ্লো স্টার্ট করি, সুইচ অন করার সাথে সাথে আমাদের ম্যাক্সিমাম হল ভোল্টেজের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আসবে না। ইট উইল টেক এ লিটল ওয়াইল দ্যাট ইউ ক্যান ভিজিবলি সি ইন দ্য ভোল্টমিটার। লিটল ওয়াইল নেওয়ার কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনগুলো যত আমাদের লেফট সাইডে ইয়েলো সারফেসে যত বেশি জমা হতে থাকবে, the more electrons get accumulated on the yellow surface, the stronger the electric field becomes, but it takes time because more strong electric field repels further electron accumulation. So to reach the equilibrium state, it will take some time. So এখান থেকে আমরা এই হল ভোল্টেজের যে এই যে ভোল্টমিটারের যে রিডিংটা হচ্ছে হল ভোল্টেজের রিডিং, এইটাকে আমরা মেজারমেন্ট করার জন্য কিছু ক্যালকুলেশন ডেভেলপ করতে পারি। এই ক্যালকুলেশনগুলো বোঝার জন্য আমি কিছু লজিক্যাল ইনফরমেশন লিখতেছি। At constant voltmeter reading, এখানে ভোল্টমিটার রিডিংটা হচ্ছে VH হল ভোল্টেজ। ভোল্টমিটার কনস্ট্যান্ট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে আমাদের দুই পাশে ফোর্সগুলো ইকুয়াল হচ্ছে। উই ক্যান রাইট কমা ফর অ্যান ইলেকট্রন comma force due to magnetic field should be equals to force due to electric field, and ইলেকট্রনের জন্য আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্স হবে হচ্ছে B into V into E, আর ফোর্স ডিউ টু ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে হচ্ছে E into BH divided by W, কারণ প্যারালাল সাইডের হল ভোল্টেজ ফিল্ড স্ট্রেংথের ফর্মুলা হচ্ছে voltage divided by the separation between the two plates or separation between the two surfaces. যেখানে ইয়েলো সারফেস এবং ব্লু সারফেসের স্কাই ব্লু সারফেসের ইন বিটুইন গ্যাপটা হচ্ছে W। সো আমি এটাকে এখন W দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম। এখানে ই আর ই কাটাকাটি চলে যাবে, থাকতো হচ্ছে এই ইকুয়েশন। আচ্ছা, এখানে আমাদের এখন কিছু ছোট বোঝা লাগবে। এই যে VH টা লিখছি, এই VH টা হচ্ছে আমাদের হল ভোল্টেজের ভোল্টমিটার রিডিং। দিস ইজ obtained in the voltmeter. And this V that we have written over here, this V is the drift velocity, average drift velocity of the electrons through the conductor. এই average drift velocity একটা ইকুয়েশন আমরা এস লেভেলে পড়ছিলাম, which was given in I equals to NABE। ইলেকট্রনের জন্য লিখলে আমরা E লিখি, আর যদি কোনো র্যান্ডম চার্জের জন্য লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিউ ও লিখতে পারি, বাট E or Q একটা লিখলে সমস্যা নাই। এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমি V কে সাবজেক্ট করি, I'm going to get the expression I divided by NAE. You need to understand this A over here, this one represents cross-sectional area of the conductor. Cross-sectional area মানে হচ্ছে cross-sec area. Cross-sectional area মানে হচ্ছে the area that is going to be perpendicular to the direction of the current. এখানে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আমাদের এই সারফেস থেকে এই সারফেসে, তার সাথে যদি আমরা cross-sectional area এটাকে জাজ করি, সেই এরিয়ার এটা হবে হচ্ছে let me label this with red maybe, সেই cross-sectional এরিয়াটা হবে হচ্ছে এই সারফেসটুকু। So এইটুকু হচ্ছে আমাদের cross-sectional area. So I'm going to label this red surface as cross-sectional area capital A, that is perpendicular না normal to current. ঠিক আছে, এরিয়াটা হচ্ছে cross-sectional area হবে হচ্ছে normal to the current. So এই V টাকে আমরা চাইলে এখন এখানে রিপ্লেস করতে পারি।
সো যদি আমরা ভিটাকে যদি এখানে রিপ্লেস করি, I can rewrite the equation like this: b into I divided by n a e equals to vh divided by w. এখান থেকে যদি আমরা vh টাকে সাবজেক্ট করি, তাহলে w টা জাস্ট এই পাশে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। that can be rewritten as biw divided by na। এখানে এরিয়াটাকে আমি ভেঙে লিখতেছি এই দুটো ডাইমেনশনাল টার্মসে। সো এনটাকে এন এর মধ্যে রাখলাম, এরিয়াটাকে ভেঙে লিখলাম হচ্ছে w ইন্টু টি ডিভাইড বাই ইন্টু ই। এই সিনারিওতে আমাদের এই w আর এই w দুটো ডাইমেনশন যেটা কাটা যাবে। সো আলটিমেটলি উইল বি লেফট আপ উইথ vh equals to bi divided by n t e। এই ইকুয়েশনটাই আমাদের বইতে এবং ফর্মুলা শিটের মধ্যেও আছে, বাট এখানে আমাদের বইতে এবং ফর্মুলা শিটে দেওয়া আছে হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা কিউ এর টার্মসে। এই ই এর জায়গায় দেওয়া আছে কিউ, because if we are considering not for the electron but for any other type of random charge, we can also represent the charge particles charge by the variable that is q দিয়েও দেখানো পসিবল। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই হল ভোল্টেজের মধ্যে বিটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি, আর এটা হচ্ছে কারেন্ট, এনটা হচ্ছে কি, এনটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনতে এন। এই ইকুয়েশনে এনটা কি ছিল, this n was defined in RS level as density of charge carrier, or you can say number of charge carrier per volume, number of charge carrier per volume। এটা হচ্ছে n এর description, and then t হচ্ছে thickness of the container, আর e তো হচ্ছে elementary charge, the charge of one charge particle for this metallic conductor which is the happens to be electron। সো এটা হচ্ছে হল ভোল্টেজের প্রাইমারি ইকুয়েশন। যদি ইউজের কথা বলি, হল ভোল্টেজের সবচেয়ে কমন অ্যান্ড মোস্ট ওয়াইড স্প্রেড ইউজ হচ্ছে হল ভোল্টেজ ইউজ করে আমরা যে কোনো একটা আননোন লোকেশনের বা হচ্ছে যে কোনো একটা অ্যাভেলেবল লোকেশনের আমরা ওভারঅল ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ জাজ করতে পারি, ওভারঅল ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ জাজ করতে পারি। সো এই কোশ্চেন থেকে যদি আমি আবার দেখো বি কে যদি সাবজেক্ট করি, ইফ আই টেক দ্য বি অ্যাজ এ সাবজেক্ট ফ্রম দিস ইকুয়েশন, বিটাকে সাবজেক্ট করলে আমরা পাবো হচ্ছে হল ভোল্টেজের VH অন দ্য নিউমারেটর, VH ইন্টু NTE ডিভাইড বাই I। তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এমন একটা ডিভাইস জেনারেট করি যে ডিভাইসটা আমাদের ভোল্টেজ মেজার করতে পারে, আমাদের সেই ডিভাইসের মধ্যে আমরা নাম্বার অফ চার্জ ক্যারিয়ার পার ভলিউমটাকে একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকাই দিছি, আমাদের সেই কন্ডাক্টরের থিকনেসটা একটা খুব প্রিসাইজ অ্যান্ড অ্যাকুরেট ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স বা মাইক্রোমিটার স্ক্রুজ দিয়ে properly measure করা আছে। We already know the charge of elementary charge, that is the charge of one electron, 1.6 × 10⁻⁹ coulomb, and then we should be able to measure the conventional current value using a simple ammeter। তার মানে হচ্ছে রাইট সাইডে যে কটা ভ্যারিয়েবল, যে কটা কোয়ান্টিটি তুমি দেখতেছো, তো আমাদের কিছু কোয়ান্টিটি কনস্ট্যান্ট যেগুলো আমরা হিসেবে জানবো, কিছু কোয়ান্টিটি জানা থাকবে হচ্ছে বাই ভার্চু অফ আওয়ার ম্যাটেরিয়ালস পার্সেন্টেজ প্রেজেন্স। আর লাস্ট আরেকটা জিনিস হচ্ছে দ্য কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল, দ্যাট ইজ গোল্ড, ইজ স্টিল দেয়ার। সো এই কটা জিনিস মিলে মোট মিলে হচ্ছে আমরা একটা আননোন লোকেশনে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বের করতে পারি। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বের করার জন্য উই হ্যাভ টু ওয়েট লং এনাফ। কেন ওয়েট টু লং এনাফ, ওয়েট টু ওয়েট লং এনাফ, লং এনাফ কথা বলছেন একটু আগে, আবার তো বলছিলাম, হ্যাঁ ঘুমাইছিলাম, সরি। সো এটা হচ্ছে আমাদের হল ভোল্টেজে বা হল প্রোবে কাজ করার একটা কোর মেকানিজম। হল ভোল্টেজ নিয়ে আমাদের খুব বেশি কম্পিটিটিভ কোশ্চেন হয় না, বাট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে অনেক সময় আমাদের হল ভোল্টেজ নিয়ে আমাদের গ্রাফ আঁকতে আসে। বলো।
হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুম। না, এখনো পর্যন্ত কিছু বলার নাই। আমি আমি কোচিং, হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমি কোচিং এ আছি, ক্লাস নিচ্ছি, পরে কথা বলি। হুম হুম হুম। আচ্ছা হ্যাঁ, হইতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে হচ্ছে তার একটু হিসাব করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে পিচির মানে পিচির হচ্ছে বাবা মার নাম এগুলো একটু জেনে রাখো, কারণ হচ্ছে তুমি সম্পর্কে তার আহ, হ্যাঁ হবা। তো সেটা হলে হচ্ছে পরবর্তীতে আবার হচ্ছে বিয়ে শাদী সম্পর্কে আবার হচ্ছে পরবর্তীতে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে ওইখানে একজন আছে। সো বুঝছো? বাট ইয়েস ডেফিনেটলি। আমার কথা বুঝছো? হ্যাঁ, এইটাই। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। না, রিভিশন ক্লাস চলতেছে বাবা। আচ্ছা, হল ভোল্টেজ নিয়ে আমাদের কিছু গ্রাফের কোশ্চেন আসে। গ্রাফের কোশ্চেনগুলো দেখতে কিরকম হয়, যে খুব কমন টাইপের যে গ্রাফের কোশ্চেনগুলো হচ্ছে ওরা দেয়, সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন আমি তোমাদেরকে দেখাই, রিসেন্ট ইয়ার থেকে দেখাই হল ভোল্টেজ থেকে। I wanna know the heavens and the rain. দুই ঘন্টা ঘুমাইছি আমি। সেই আরো অনেক পর। আমি ঘুমাইতে গেছি হচ্ছে 6:30টায়, ঘুমের থেকে উঠছি হচ্ছে 8:30টায়। তারপরে বাসায় গেলাম, রেডি হইলাম, স্কুলে গেলাম, নিজের জীবনকে অভিসম্পাত করলাম। আবার আমি তো বুড়া হয়ে গেছি, কিন্তু আমি এখনো বড় হইতে পারি নাই। এখন আমাকে সকালে উঠে স্কুলে যেতে হয়। আবার বলো তো, what are the 3 steps to put an elephant in the fridge? দাঁড়া, আমি হল প্রবের কোশ্চেন খুঁজে নেই আগে। এটা টপিক টেস্ট আসলে মকে এখনো আসে নাই, মকে যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। এই যে এটা হচ্ছে কারেন্ট, এটা হচ্ছে কারেন্ট ব্যালেন্সের কোশ্চেন তোমাদেরকে দেখাইলাম লাস্ট ক্লাসে। এটা একটা ভালো কোশ্চেন, যেমন এই এই সেটের মকে দিছি নাকি। কি হবে, হল প্রবের কোশ্চেন গেছে কই? ওইটা তো দেওয়া হয়েছে না, ওইটা না, আমি আমি যে একটু ডিফারেন্ট টাইপের কোশ্চেন দেখতেছি। এটা
এই কোশ্চেনটা নিয়ে আমি একটু আলাপ করতে যাচ্ছিলাম। ইয়েস, হ্যাঁ 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 বাটারফ্লাই এফেক্ট। হোয়াটসঅ্যাপে জানতো কেন বাটারফ্লাই এফেক্ট। আমি যেন কি লিখতে চাই, আমি যেন কি করতে এলাম, আচ্ছা এটা whiteboard এ press করো। Falling down. ওকে বলবান, আমি এইটার কোশ্চেনটার দুইটা পার্ট আছে, দুইটা পার্ট পাশাপাশি বসালে তাহলে আমাদের একসাথে সলভ করতে ইজিয়ার হবে। আপনার লেখাগুলো কি পড়া যাচ্ছে বাবা? দেখো তো পড়া যাচ্ছে? আচ্ছা ওকে, এতক্ষণ আমি 100% ক্লাস নিলাম। তিন মার্কের কোশ্চেন আছে, যাও কোশ্চেন দেখেন। কোশ্চেন বলছে solenoid is connected in series with a battery and a switch. A hall probe is placed close to one end of the solenoid as the in figure 7.1. With a solenoid with a hall probe, the current in the solenoid is switched on and the hall probe is adjusted in the position to give the maximum reading. The current is then switched off. The current in the solenoid is now switched on again several seconds later and it is switched off. The hall probe is not moved. On the axis of figure 7.2, sketch a graph to show the variation of the time t of the hall voltage VH. So এখানে জিনিস বুঝেন যে আমাদের এইখানে আমরা হল প্রবটাকে প্লেস করছি হচ্ছে ম্যাডিফিল্যান্সের সাথে কোএক্সিয়ালি। ম্যাডিফিল্যান্স যদি আমাদের এই সলিনয়েড থেকে বের হয় তাহলে হচ্ছে এমনি করে ছড়ায় বের হবে, এবং সেই ম্যাডিফিল্যান্সগুলোকে যাতে হল প্রবকে কাট করতে পারে সেভাবে আমরা ফ্রি ফিল্ডটাকে রাখছি। তো আমরা যে হল প্রবের মধ্যে অটোমেটিক্যালি আমাদের ইন্টারনাল একটা কারেন্ট সেট করাই আছে, বাট যখন আমাদের ম্যাডিফিল্ডটা এক্সিস্ট করবে তখন হল ভোল্টেজটা এক্সিস্ট করবে, কারণ আমাদের হল ভোল্টেজে কি ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে এরকম। যদি ইকুয়েশনটা লিখি, হল ভোল্টেজে কি ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে এরকম, VH ইকুয়ালস টু DI ডিভাইডেড বাই NTQ। N হচ্ছে NTQ, তার মানে হচ্ছে আমাদের ম্যাডিফিল্ড স্ট্রেংথ B যদি না থাকে তাহলে মোট মিলে আমাদের হল ভোল্টেজের ভ্যালু আসবে হচ্ছে 0। সো প্রশ্নের প্রথমে বলছে হচ্ছে the current in the solenoid is switched on, the hall probe is adjusted in the position to give the maximum reading, the current is then switched off. আচ্ছা, the current in the solenoid is switched on again several seconds later it is switched off. আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে আমরা হল প্রবটাকে কাছে এনে সুইচ অন করে একটা ম্যাক্সিমাম কোন ওরিয়েন্টেশনে রাখলে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হয় সেটা বের করছি। কারণ ম্যাক্সিমাম ওরিয়েন্টেশনটা আগে বের করা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বিকজ you can only get the maximum hall voltage if the placement of the hall probe happens to be perfectly perpendicular with the ম্যাডিফিল্যান্স। ম্যানিফিল্যান্সে যদি কিছু একটা অ্যাঙ্গেল থাকে তাহলে আমাদের ফ্লাক্সের কাটিংয়ের অ্যামাউন্টটা কী হবে, কম হবে। কম হলে তখন তুমি ফুল ফোর্স পাবা না, সেক্ষেত্রে তোমার ভোল্টেজের ভ্যালু কিছু কম আসবে। যদি পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলার হয় সেই কেসে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পাওয়া পসিবল। তো প্রথমে সেটা অ্যাডজাস্ট করছি, অ্যান্ড দেন দ্য কোশ্চেন স্টার্টস উইথ দিস আইডিয়া। প্রথমে হচ্ছে কারেন্টটা হচ্ছে সুইচ অন করা হয়েছে, যেখানে কারেন্ট সুইচ অন এর এক পর্যন্ত অফ ছিল, সেভার সেকেন্ডস লেটার ইট ইজ সুইচড অফ অ্যান্ড দ্য হল প্রব ইজ নট মুভড। তো আমাদের হল প্রবের গ্রাফের শেপ কেমন সেটা একটা অবস্থা। জিনিস দেখেন, যখন আমরা সার্কিটটাকে অফ রাখছি, যতক্ষণ পর্যন্ত সার্কিটটা অফ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো হল প্রবে কোনো রিডিং আসবে না। সো দিস ইজ গোনা বি লাইক দিস, লেট মি ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার, রেড মেবি। এইটুকু পর্যন্ত হবে হচ্ছে পারফেক্টলি হরাইজন্টাল স্ট্রেট লাইন। The moment we close the switch, then MADI field will start to increase. And let's say that it takes MADI field to increase a small amount of time, let's say maybe 0.1 second, maybe 0.2 second. But কিছু হলেও কি লাগবে, MADI field 0 থেকে ম্যাক্সিমাম হতে কিছু হলেও সময় লাগবে, because the electrons will have to accelerate from their average zero velocity
টু দেয়ার অপটিমাম ভেলোসিটি। সো ওই জন্য আমি এইখান থেকে ইনক্রিজটা শুরু করে মনে করো 2 ডিভিশনে আমি ম্যাক্সিমাম হল ভোল্টেজ দেখাইলাম হচ্ছে 10 ডিভিশন ভ্যালু। কারণ ওয়াই এক্সিসে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ লেভেল করা নেই, শুধু বলছে হচ্ছে হল ভোল্টেজ কত সেটাই। অ্যান্ড দেন যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাগনেটিক কারেন্টটা অন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হল ভোল্টেজটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। দেন কারেন্টটাকে সুইচ অফ করছি, সুইচ অফ করার সাথে সাথে কিন্তু কারেন্টটা জিরো হবে না, বিকজ মুভিং ইলেকট্রনসগুলোকে ডিসেলারেট করে স্টপ হইতেও আবার কিছুটা টাইম লাগবে। তো সেই সিনারিওতে এখানে যতটুকু হরাইজন্টাল স্পেসিং এর মধ্যে হল ভোল্টেজটা বাড়ছে, এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যাল ততটুকু স্পেসিং এর মধ্যে হল ভোল্টেজটা কমে জিরো হবে, এবং তারপর ইট উইল মেইনটেইন টু বি জিরো এক্স্যাক্টলি টিল দ্য এন্ড অফ দ্য টাইম অ্যাক্সিস। সো হল ভোল্টেজের গ্রাফটা হওয়ার কথা হচ্ছে এরকম। তো এখানে তুমি এখানে থেকে যে টু ডিভিশন দিতে ব্যাপারটা এরকম না, বাট এক্সামিনাররা যে জিনিসগুলো বেশ করে তোমাকে মার্কস দেবে সেটা হচ্ছে জিরো লাইন, দেন নন জিরো হরাইজন্টাল লাইন, দেন ওয়ান সেকেন্ড জিরো লাইন, 3টা ডিফারেন্ট সেকশন এরকম আছে কিনা। 2 নম্বর সিমেট্রির যে পার্টগুলোর জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এইখানে যতটুকু হরাইজন্টাল স্পেসিং তুমি ইনক্রিজ দেখাইছো এখানে তোমার ড্রপটা ইকুয়াল হরাইজন্টাল স্পেসিং আছে কিনা, এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আর হচ্ছে থার্ড একটা পয়েন্ট হচ্ছে অনেক সময় স্টুডেন্টরা জিজ্ঞাসা করে, স্টুডেন্টরা এই 2 ডিভিশন আগের থেকে আঁকা শুরু করে এখানে শেষ করে এখান থেকে হরাইজন্টাল লাইন আঁকে। দ্যাট ইজ অলসো এ রং থিং টু ডু। তোমার চেঞ্জ যেখান থেকে হয়েছে, তোমার ভিজিবল চেঞ্জ শুরু হবে ওখান থেকে। ঠিক আছে, কিছুটা বলতে নিয়েছিলে তুমি? না, ওটার জন্য না। টিটা জিরো মানে হচ্ছে ইট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ টাইম ফ্রম ওয়ার উই স্টার্টেড দ্য অবজারভেশন। মনে করো হ্যাঁ, আমরা একটা সার্টেন অবজেক্টকে অবজার্ভ করতেছি। মনে করো আমি তো একটা সিম্পল এক্সাম্পল, মনে করো হচ্ছে ধরো তুমি একটা 100 মিটার স্প্রিন্ট রেস দেখবা, উসেন বোল্ট এন্ড আদার পিপল আর দেয়ার। এখন আমরা রেসটা যখন ভিজুয়ালি যখন ইউটিউবে দেখি, আমরা কিন্তু দৌড় শুরু করার সময় থেকে দেখি না, একটু আগে থেকে দেখা শুরু করি। তার মানে if you are observing Usain Bolt who is about to take part in the race, for your observation it starts before the race actually starts. তো তুমি যদি তোমার অবজারভেশন পয়েন্ট থেকে যদি গ্রাফ আঁকো, উসাইন বোল্ট স্টার্টিং লাইনে দাঁড়ায় আছে নড়াচড়া করতেছে, 1-2 মিনিট পার হয়ে গেছে, তারপর সে হচ্ছে উপর হয়েছে, তখনও সে দৌড় শুরু করে নাই। দেন অ্যাজ দ্য কি বলে এটা জানো, স্টার্টিং পিস্টল গোজ অফ, দেন হি স্টার্টস টু রান, তাই না? তো ওই অবজারভেশন যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে টি ইকুয়ালস টু 0। রানিং যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে হচ্ছে ভেলোসিটি বাড়া শুরু করবে। সো টি ইকুয়ালস টু 0 রিপ্রেজেন্টস যে আমরা কোন পয়েন্ট থেকে আমাদের অবজারভেশন স্টার্ট করছি। অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, অল্টারনেটিং কারেন্ট যদি হইতো সেই কেসে আমাদের হল ভোল্টেজের ভ্যালুটাও কন্টিনিউয়াসলি ব্যাক এন্ড ফোর্থ রিভার্স হতো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি সেই কেসে আমাদের হল ভোল্টেজ ভ্যালুটা কন্টিনিউয়াসলি একই ফ্রিকোয়েন্সিতে অল্টারনেট করার কথা, বাট দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্যাট অল্টারনেটিং ভোল্টেজ উড বি কোয়াইট স্মল। কারণ হচ্ছে নর্মালি হল ভোল্টেজের ভ্যালুটা স্টেবল হইতে সিগনিফিকেন্ট একটা টাইম লাগে, বাট তুমি যদি একটা এক্সট্রিমলি হাই ফ্রিকোয়েন্সি অল্টারনেটিং সাপ্লাই দাও, ইন দ্যাট কেস it would be very difficult for the entire circuit to decipher the variation of the Hall voltage. But to যে ফ্রিকোয়েন্সিতে মানে ম্যাথমেটিক্যালি স্পিকিং ইন আইডিয়াল কেস যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের অল্টারনেটিং সাপ্লাই দিচ্ছি হল ভোল্টেজটা একই ফ্রিকোয়েন্সিতেই আপ ডাউন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ম্যাগনেটিক স্ট্রেংথ আস্তে আস্তে বাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত হল ভোল্টেজও বাড়ার কথা, বাট আবার যখন ম্যাগনেটিক যখন আবার কমে আসতে থাকবে তখন হল ভোল্টেজও কমে আসার কথা। সাইনুসয়েডাল কার্ভ 0, প্রথমে 0, তারপর সাইনুসয়েডাল কার্ভ, তারপর অফ করে দিচ্ছি, তারপর আবার 0। আচ্ছা, বি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখি। বি নাম্বার কোশ্চেন বলছে the Hall probe is now replaced by a small coil, the plane of the coil is parallel to the end of the solenoid. এই কথাটার মানে হচ্ছে আমাদের হল প্রবের এই জায়গায় এখন আমরা এখানে একটা স্মল কয়েল সেট করছি, যে কয়েলটা দেখতে হচ্ছে এরকম। And no, I just wanted this one.
আরে কপি করেন এই জিনিসটা হলপ্রপটাকে সরাই আমরা এই কয়েলটাকে এখানে এনে রাখছি। এটা বাইরে রাখলে আর ঝামেলা করতো না, এটা এখানে বাস, এখন ঝামেলা করবে না, যাই করি তাই করি ঝামেলা করবে না। কয়েলের ফেসটা আমরা হলপ্রপের জায়গাতেই প্লেস করছি। হলপ্রপটা এখানে যে জায়গাতে আছে আমরা কয়েলটাকে ওই হলপ্রপটা সরাই ওখানে কয়েলটা এনে রাখছি, বাট এই কয়েলের সাথে আমরা একটা ভূমিটা কানেক্ট করে রাখছি। এই জিনিসটা কোশ্চেনে বসে দেখেন, বসে the hole probe is now connected and now replaced by a small coil. The plane of the coil is parallel to the end of the solenoid. মানে হচ্ছে আমাদের সলিনয়েডটা যদি এরকম হয় তাহলে আমাদের কয়েলটাকে রাখছি হচ্ছে এইভাবে না, কয়েলের প্লেন আর সলিনয়েডের শেষ মাথার এম পারফেক্টলি কি থাকবে, একই অরিয়েন্টেশনে থাকবে, হরাইজন্টাল মানে প্যারালাল থাকবে। আচ্ছা, স্টেট ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, এটা আনসার তো খুব সিম্পল, বল এটা আনসার কি হবে? Shabash, perfect, absolutely perfect, full marks. So induced EMF in a induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linkage. এটা হচ্ছে আমাদের B1. B2 তে বলছে on the exercise of figure 7.3 sketch a graph to show the variation with time t of the EMF E induced in the coil when the current in the solenoid is switched on and then switched off. আচ্ছা, এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এখানে যে কারেন্টটা আমরা EMF induced EMF হিসেবে পাবো, induced EMF যেটা পাচ্ছি এইটা কিন্তু হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, এটা কিন্তু হল প্রোব না। ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান থিং, হল প্রোবে আমাদের যে BI ডিভাইড বাই NTQ যে ভ্যালুটা আছে, এই আই এর কারেন্টটা কিন্তু আমরা এক্সটার্নাল সার্কিট থেকে কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো করতেই থাকি। এক্সটার্নাল সাপ্লাই থেকে কন্টিনিউয়াসলি আমরা কারেন্টটা দিতে থাকি, যে কারণে আমাদের ভোল্টেজটা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাভেলেবল থাকে। বাট এইখানে আমাদের সেকেন্ড সিনারিওতে আমাদের কয়েলের সাথে যে ছোট যে কয়েলটাকে আমরা রিপ্লেস করছি, এই কয়েলের সাথে কিন্তু কোনো সোর্স নাই। তার মানে চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ গোনা ইন্ডিউস দ্য EMF। যতক্ষণ পর্যন্ত চেঞ্জ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্ডাকশন হবে। Change of magnetic flux linkage d phi by dt is going to be responsible to induce the EMF. এই কয়েলটাতে, এই ব্লু কালারের যে কয়েলটা এখানে আসছে, এই ব্লু কালারের কয়েলটাতে EMF ইন্ডিউস করার জন্য আমাদের বি এর ভ্যালু কি, ফাই এর ভ্যালু চেঞ্জ হতে হবে। সো ফাই এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে কতক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্টটা 0 থেকে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, আবার যখন ম্যাক্সিমাম থেকে 0 হচ্ছে, এই দুইটা ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে আমাদের EMF টা ইন্ডিউস হবে। সো এই গ্রাফটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম, হ্যাভ এ লুক, ওয়ান সেকেন্ড রেড দিয়ে রাখতেছি। দিস কারেন্ট উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার and then এখানে আমি দুই ডিভিশন দেখাচ্ছি না, দুই ডিভিশন দেখানোর মানে হচ্ছে কারেন্ট ইজ গোইং টু ইনক্রিজ টু দ্য অপটিমাম ভ্যালু উইদিন আ ডিউরেশন অফ টু ডিভিশনস ফর দিস গ্রাফ। তার মানে এখানেও আমাদের ওভারঅল চেঞ্জ অফ কারেন্ট কতটুকু টাইমের জন্য হবে, দুই ডিভিশন। সো তোমার এখানে একটা স্পাইক অফ EMF জেনারেট হবে। আমি ছোটখাটো একটা স্পাইক রাখতেছি, আচ্ছা 10 ডিভিশন আগে, সমস্যা নাই। এক ডিভিশন একটা হচ্ছে রাইজ, আর ডিভিশন একটা হচ্ছে ফল, বুঝা যাচ্ছে? ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে স্যার পজিটিভ EMF হবে, নট নেসেসারি, আমি পুরোটা আঁকতেছি তারপর এক্সপ্লেন করতেছি। এটা এখানে একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস EMF আঁকলাম, দেন দ্য EMF will automatically drop to 0. অ্যাকচুয়ালি আমি ভুল আঁকছি, যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্টটা রাইজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্ডিউসড EMF রাইজ করার কথা। তার মানে হচ্ছে এটা হবে হচ্ছে 2 ডিভিশন পর্যন্ত, এরপর তোমার নেমে আসতে পারে another 2 division, and then it will go down here and the same shape will be replicated downwards. So 2 division rise, are and then হ্যাঁ কিছু বলছেন না, হ্যালো, না না না, নতুন করে কিছু বলে নেই বাবা। গ্রাফটা হচ্ছে মোরলেস এরকম। তুমি চাইলে স্পাইকের ডিউরেশনগুলোকে আরো চিকন দিতে পারো, থিনার করতে পারো,
বাট আইডিয়াটা হচ্ছে যে কারেন্ট যখন বাড়বে তখন আমাদের ইএমএফ হবে একদিকে, কারেন্ট যখন কমবে তখন ইএমএফ হবে আরেক দিকে। বাট দুইটা কেসে আমাদের ইএমএফ এর ম্যাগনিটিউড হবে সেম। না, গ্রেডিয়েন্টের গ্রাফ তো দেওয়া নাই আমাদের, আমাদের তো কারেন্টের জন্য কোনো গ্রাফ দেওয়া নাই। যদি কারেন্ট ভার্সেস টাইম একটা গ্রাফ দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা গ্রেডিয়েন্ট থেকে ইনফরমেশন বের করতে পারতাম। প্লাস দিস ইজ স্কেচ গ্রাফ, তার মানে তোমাকে তো প্র্যাকটিক্যালি প্লট করা লাগবে, জাস্ট শেপটা প্রপারলি আঁকতে পারলে হচ্ছে। প্লেসমেন্ট অফ দ্য স্পাইকস, সাইজ অফ দ্য স্পাইক, উইথ অফ দ্য স্পাইক, এই কটা জিনিস ম্যাটার করে। এটা কারণ হচ্ছে whenever we close the switch for a small duration, when the current increases from 0 ampere to maximum ampere, the current increases. তারপরে কারেন্টের ফিক্স ভ্যালু চলে আসে ডিসি সাপ্লাই যেহেতু। সো যতক্ষণ পর্যন্ত কারেন্টটা ইনক্রিজ করবে, ফর অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য কারেন্ট ইজ ইনক্রিজিং, দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স density increases from 0 to maximum value. So you have a change of magnetic field or change of magnetic flux for that small duration of current increase, and then the current becomes constant. So you're going to have a sudden spike of EMF যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইএমএফটা আছে। আচ্ছা আমি ভুল লাগছি না? হ্যাঁ ভুল লাগছি। এটা এরকমও হতে পারে, এটা এরকমও হতে পারে। দাঁড়াও মার্সিন দেখে এক মিনিট। এটা হচ্ছে S1441Q7। Pulse as current is being switched on, 0 EMF when current is in the coil, pulse in opposite direction when switched off. এখানে ওরা পালসের শেপটা বলে নাই। রেক্ট্যাঙ্গুলার পালস আঁকলে তুমি মার্কস পাবা, ট্রায়াঙ্গুলার পিরামিড শেপ আঁকলে মার্কস পাবা। এটা কারণ হচ্ছে আমাদের তো ইনডিউস কারেন্টের শেপটা দেওয়া নাই। আমি যে গ্রাফটা আছি বা এইটা হচ্ছে এরকম হয় যদি আমাদের কারেন্ট ইনক্রিজটা পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন না হয়। আর যদি কারেন্ট ইনক্রিজ যদি পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন হইতো তাহলে তুমি হচ্ছে পারফেক্টলি ফ্ল্যাট লাইন আঁকতে হইতো, কারণ স্ট্রেট লাইনে গ্রেডিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট হয়। আমি যেটা রাখছি সেটা হচ্ছে নন কনস্ট্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট। ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য কারেন্ট ইনক্রিজেস স্মুথলি লাইক দিস, তখন হচ্ছে আমার শেপটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। বাট এই সিনারিওতে জাস্ট পালসের কথা বললে হয়েছে। সো একটা পালস দিতে হবে অ্যাজ কারেন্ট ইজ বিং পালস অ্যাজ কারেন্ট ইজ বিং সুইচড অন, তার মানে পালসটা শুরু হবে হচ্ছে কারেন্ট সুইচ অন থেকে, ওইদিকে আবার শুরু হবে হচ্ছে কারেন্ট সুইচ অফ থেকে। আগে পরে মিক্স আপ করে ফেলা যাবে না, প্লেসমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এই ধরনের আমাদের হল ভোল্টেজ থেকে কিছু ছোটখাটো কোশ্চেন হয়, এই কোশ্চেনগুলো মানে পরে স্পাইকটা কেন নেগেটিভ সাইডে রাখছি, এটা কারণ হচ্ছে প্রথম ইএমএফ জেনারেট করতেছি হচ্ছে আমরা কারেন্ট ইনক্রিজ করার জন্য। when the current will increase, the magnetic field lines across the coil, blue coil, will increase. এই ব্লু কয়েলের অ্যাক্রসে আমাদের magnetic field lines ইনক্রিজ করার কথা। Then again, when the current will be switched off, then the number of magnetic field lines will decrease. So these two changes are both going to give you change of magnetic flux, but one is d5 by dt value হচ্ছে positive, আরেকটার জন্য d5 by dt value হচ্ছে negative. So they do not give you the same type of change. They give you same magnitude of change, but opposite type of change. Opposite type of change gives you opposite EMF. বুঝা গেছে? Yes, and it's going to produce a constant magnetic field lines. Yes. ওটার জন্য হল ভোল্টেজ জেনারেট হচ্ছে। Yes. EMF টা হচ্ছে না কারণ constant magnetic field doesn't give you EMF. Change of magnetic field gives you induced EMF. বলো আবার। এটা তো EMF না। EMF এর ফর্মুলা হচ্ছে V/Q, না সরি
EMF equals to হচ্ছে এনার্জি পার ওয়ার্ক ডান পার ইউনিট চার্জ, সো W/Q, W/Q অথবা হচ্ছে এনার্জি ওভার কিউ। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে হল ভোল্টেজ। হল ভোল্টেজের পরে আমাদের টপিক যেন কি ছিল? না, হল ভোল্টেজ আলাদা জিনিস শব্দ আছে। Sir, is solenoid already in a current যাচ্ছে, তখন আবার EMF induce কি হবে? আমি টপিকের নামগুলো এখানে লিখি নাই, লিখছি না লিখি নাই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আছে, হচ্ছে এডি কারেন্ট। এডি কারেন্টটা পড়ানো হয় না, এডি কারেন্টটা পড়াবো। আচ্ছা, ইয়া কি বলছো আদিব, কি বলছো? So solenoid তো already current যাচ্ছে, তো ওখানে আপনার EMF আলাদা করে generate হচ্ছে solenoid। Well, there for question number B, we now have two different solenoid. One is a large coil that is shown in the question figure 7.1, which is connected to a DC supply, and then we replace the Hall probe with a small coil, which is going to experience the change of magnetic flux linkage and going to be producing the induced EMF. So there are two coils in question number B, not a single coil. So the big coil, which is printed, is responsible to produce the magnetic field, and the small coil that I drew is responsible to experience the change of magnetic field. বুঝেছে? জি স্যার। No. কোন সমস্যা হয়েছে? কোন সমস্যা হয়েছে? আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার হবে গত মাসে আমি কোনো কাজ হুম এটা বাদ দেওয়া হয়েছে তো এটা এই মাসেও আমাকে বলেছে ৬৬,০০০ টাকা ৬৬,০০০ টাকা যদি কোনো কাজে হয় সারা ওইটা দেবো। পাইছি, ছবি তো তোমার পাঠাবো কেমন? দেখো তুমি। আচ্ছা, এরপর টপিকটা যেটা আমাদের আছে সেটা নাম হচ্ছে এডি কারেন্ট।
এডি কারেন্টের কি কনসেপ্টটা খুবই সিম্পল। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এডি কারেন্টের কি কনসেপ্টটা সেরকম, whenever different parts of a conductor experiences different rate of change of magnetic flux linkage বুঝছে? হ্যাঁ, কি বাদ দেওয়ার কথা? আপনি যে 15,000 টাকা দিচ্ছেন হুম, এটা আপনার পুরান শিক্ষার্থীদের থেকে বাদ যাবে না? কি জন্য দিয়েছিলাম? এটি সার্ভিস চার্জও হয়েছিল আপনার কাছ থেকে নিয়ে। আচ্ছা, তাহলে স্যারকে একটু দেখায় বল। স্যারকে বলছি, স্যার বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা কি ঠিক আছে এটা তো আমি এত কিছু বলতে পারবো না। আপনি দেখেন 14,900 টাকা ইউটিলিটি বিল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা হিসাব হচ্ছে 44 টাকা, কিন্তু দেওয়া হয়েছে আপনার কাছে। তুলান স্যার 18,000 টাকাটা কিসের? এটাও ওনারা জানে। হুম, আমি তুলন স্যারকে 18,000 কিসের দিচ্ছি এটা তুলন স্যার জানে না, কিন্তু আপনার 14,000 বাদ দেওয়া 14,900। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্যারের সাথে কথা বলবো এটা। থ্যাংক ইউ। মামু ক্লাস নিচ্ছি, পরে কথা বলো আমার সাথে। Whenever different parts of a conductor experiences when different parts of a conductor experiences different rate of change of magnetic flux linkage, the conductor generates large internal currents. This is eddy current. আচ্ছা, এই জিনিসটার মানে একটু আমরা বুঝি। সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট পার্ট অফ এ সিগন্যাল কন্ডাক্টর যদি আমাদের ডিফারেন্ট রেট অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ জেনারেট করে, এটার অনেকগুলো ডিফারেন্ট এক্সাম্পল হওয়া পসিবল। সবচেয়ে কমন যে এক্সাম্পলটা আমরা দেখাই সেটা হচ্ছে একটা ব্রেকিং সিস্টেমের জন্য। ব্রেকিং সিস্টেমের ফিগারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। ইফ উই ড্র more or less circle, এটা কি অটোমেটিকলি সার্কেল বানাতে পারে? না, পারে? ওটা তো ব্লু কালারে চলে আসে আবার। মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্টেন অবজেক্ট, এটা একটা হুইল, মেটাল হুইল, যার মধ্যে আমাদের ইনটু দ্য পেজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার প্লেট। ইনটু দ্য পেজ দিলে আমাদের
লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করার জন্য ইজিয়ার হয়। মনে করো এই ম্যারিফিলটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ম্যারিফিল এভরিওয়্যার, and this disk is currently rotating in an anti-clockwise direction. এই মেটাল ডিস্ক যখন anti-clockwise direction ঘুরবে, you need to understand that আমি যদি এটা যদি আমাদের center of the rotation হয়, and if I draw a small sector of the whole thing, you should understand যে আমাদের এই লাইন বরাবর আমাদের যে লিনিয়ার স্পিড আর এই লাইন বরাবর লিনিয়ার স্পিডের ভ্যালু কি হওয়ার কথা? লিনিয়ার স্পিডের ভ্যালু কম হওয়ার কথা, বিকজ আমাদের সার্কুলার মোশন আমরা শিখছি হচ্ছে v equals to ওমেগা r। টোটাল ডিস্কের সব জায়গায় ওমেগা ভ্যালু সেম, অ্যাঙ্গুলার স্পিড সব জায়গায় সেম, বাট রেডিয়াস যেখানে ছোট সেখানে লিনিয়ার স্পিডের ভ্যালু কি হবে? কম হবে। রেডিয়াস যেখানে বড় সেখানে লিনিয়ার স্পিডের ভ্যালু কি হবে? বেশি হবে। which would mean as the conductors electrons, মনে করো এই পুরো কন্ডাক্টর তো মেটাল কন্ডাক্টর, তার মানে এসে ভর্তি ইলেকট্রন আছে, whenever we're going to start to swing it, it is going to those electrons which are adjacent or on top of the metal disk. These particles are going to start to cut across the manifold lines, and as they cut across the manifold lines, they are going to start to experience Fleming's left hand rule based force. But এই জায়গাতে আমাদের কাটিং এর স্পিড হবে বেশি, যত তুমি ভিতর দিয়ে যাবে আমাদের কাটিং এর স্পিড আস্তে আস্তে কি হবে? কম হবে। তার মানে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাতে নিচের দিকে মানে আউটার সার্কেলে আমাদের d5/dt রেট হবে বেশি, ইনার সার্কেলের জন্য d5/dt রেট হবে কম। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার উইল বি এ ভোল্টেজ ইমব্যালেন্স, এক পাশে এই ভোল্টেজ জেনারেট হবে বেশি, আরেক পাশে ভোল্টেজ জেনারেট হবে কম। থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার সেক্টর আমাদের টাইপ অফ ভোল্টেজ সেমই হবে। টাইপ অফ ভোল্টেজ সেম হবে মানে চাইদার আমি ইলেকট্রনের জন্য হিসাব করতে পারি, ইলেকট্রনগুলো যদি রাইট থেকে লেফটে যায় তার কনভেনশন হবে লেফট টু রাইট, ম্যানিফিল এইদিকে, সো ইলেকট্রনের ফোর্স হওয়ার কথা হচ্ছে উপরের দিকে। তার মানে এই সিনারিও যেটা আছে, এই সিনারিওর জন্য আমাদের ইলেকট্রনগুলোর মুভমেন্ট ডিরেকশন হওয়ার কথা হচ্ছে উপরের দিকে। দ্য ইলেকট্রনস আর সাপোজ টু বি মুভিং ইন দ্য টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল ডিউ টু দ্য রোটেশন। এখন তার মানে হচ্ছে আমাদের এই পার্টটা হওয়ার কথা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ লোকেশন, আর এই সেন্টারটা হওয়ার কথা হচ্ছে somewhat of a low voltage solution. This is going to be true for the entire disk. পুরো ডিস্কের জন্য এটা ট্রু হওয়ার কথা। আর ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের একটা অল্টারনেটিং কারেন্ট জেনারেট করতে পারবে না, কারণ এই সিনারিওতে পুরো ডিস্কের মধ্যে আমরা ইউনিফর্মলি ম্যানিফিল জেনারেট করতেছি। আমরা যদি এইটাকে কারেন্ট জেনারেট করতে চাই বা হচ্ছে এডি কারেন্টটাকে কন্টিনিউয়াসলি জেনারেট করতে চাই, সেই কেসে আমাদের একটা কানেক্টর অ্যাড করা লাগবে, যেটা হচ্ছে সেন্টার থেকে শুরু করে আমাদের বর্ডারকে একটা মুভেবল কানেক্টর বা একটা রোলিং একটা হুইল দিয়ে কানেক্ট করতে পারে, সো দ্যাট ইলেকট্রনস ক্যান মেক দেয়ার সার্কেল জার্নি থ্রু দিস থিং। সেই সিনারিওতে আমাদের পুরো কন্ডাক্টরে একটা সিগনিফিকেন্টলি লার্জ কারেন্ট হতে পারে। এটা হচ্ছে একটা সিনারিও। অল্টারনেটিভ যে সিনারিওটা আমরা বলি যে এডি কারেন্ট এখানে জেনারেট হচ্ছে না, কারণ ইএমএফটা সবখানে ইকুয়ালি প্রডিউস হচ্ছে, সো এন্টায়ার আউটার সার্কেল ইজ বিকামিং পজিটিভলি চার্জড and the center happens to have become negatively charged. So ওইটার জন্য আমাদের কন্টিনিউয়াস কারেন্ট ফ্লো জেনারেট করতেছে না। কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট ফ্লো জেনারেট করার আরেকটা বুদ্ধি আছে। অল্টারনেট বুদ্ধিটা হচ্ছে এরকম, we can choose not to apply uniform anti field all over the disk. পুরো ডিস্কটার বরাবর আমরা ফ্লো না করে লেটস সে আমরা ফ্লো করা শুরু করলাম হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু জায়গায়। মনে করো আমি এইটুকু জায়গার মধ্যে একটা ম্যাডি ফিল দিছি, ঠিক আছে? ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্যার এটা আসলে স্ট্রাকচারটা আসলে কীরকম, স্ট্রাকচারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। যদি এই জিনিসটাকে ফিজিক্যালি দেখে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ডিস্কটা হচ্ছে এরকম, আমি একটু 3 ডাইমেনশনাল ভিউ দেখতেছি। এখান থেকে হচ্ছে আমাদের শ্যাফট বের হচ্ছে, এদিকে আরেকটা শ্যাফট আছে, যে শ্যাফটটা দিয়ে হচ্ছে জিনিসটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরতেছে, মানে এদিক থেকে ঘুরে এদিকে ঘুরতেছে। এখন আমি এই কয়েলের সামনে এখানে একটা মনে করো টাচ না করা সিচুয়েশনে একটা সলিনয়েড কয়েল প্লেস করলাম, যে কয়েলটাকে আবার নিচ দিয়ে ঘুরে নিয়ে ওই রডের পিছনে হচ্ছে ঘুরায় 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 এখানে ডটেড লাইন দিতেছি এন্ড দেন সলিড লাইন, এন্ড দেন এটাকে হচ্ছে আমি একটা সুইচওয়ালা একটা ডিসি সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করতেছি। তাহলে এই সলিনয়েডগুলোকে যখন আমি ক্লোজ করবো তখন আমি এই সলিনয়েডগুলোতে কি পাবো? ম্যানিফিল পাবো, and those manifolds can generate a field like this. So এখানে এই ফিগারের পার্থক্য হচ্ছে in this figure the entire disk was subjected to a uniform magnetic field all over, আর এই ডিস্কের প্রপার্টি হচ্ছে পুরো টোটাল ডিস্কের একটা সিঙ্গেল সেগমেন্টে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছে। এখন তুমি জিনিসটা চিন্তা করো, if you have a scenario like this, once again if I give an anti-clockwise rotation like this and we have a dot current over here, center of the circle,
and if you observe carefully, if we consider two different radial lines, এই রেডিয়াস লাইনের এই বরাবর স্পিড হবে কম, এইটার নিচের দিকে স্পিড হবে বেশি। তার মানে এই সিনারিওতেও আমাদের ওভারঅল ইলেকট্রনগুলার আপওয়ার্ড একটা মুভমেন্ট করার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে। তার মানে ইলেকট্রনগুলো এই দিক থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাওয়া শুরু করবে, অ্যান্ড এই ফোর্সটা তারা এক্সপিরিয়েন্স করবে যতটুকু যাতে ম্যানিফিল আছে। বাইরে যে পার্টটুকু আছে সেই বাইরের পার্টটুকু দিয়ে ইলেকট্রনগুলো আবার কি করতে পারবে, ঘুরে এসে আবার এই পার্টে আবার ঢুকতে পারবে। Because this conductor does not have the same rate of magnetic flux linkage everywhere, it has del d phi by dt over here, but it doesn't have d phi by dt elsewhere. There is an open path for the current to complete the circuit. So এই ঘটনা যখন ঘটবে, then the conductor itself, using all of its huge number of electrons, is going to start to produce a huge amount of current within itself. And when the current will be generated, there is going to be heat loss following the formula P equals to I square R. The I is going to be very large, so whatever the resistance, even if it's a small bit of resistance within the metallic conductor, resistance কম থাকলেও আমাদের হিট জেনারেটেডের ভ্যালুটা হবে অনেক অনেক বেশি, অনেক বেশি। And this can give rise to magnetic braking, which uses the concept of eddy current. আমরা এই টোটাল ইফেক্টটাকে, হ্যাঁ আদিব একটু ওয়েট করো, এই টোটাল ইফেক্টটাকে আমরা আরও সিগনিফিকেন্টলি এক্সাম্পলিফাই করতে পারি যদি আমরা একটা সিঙ্গেল সলিনয়েড কল না দিয়ে মনে করো আরো অনেকগুলো সলিনয়েড কল দিলাম, এখানে কিছু, এখানে কিছু, এখানে কিছু, বাট এই সলিনয়েড কলগুলা সবগুলো হচ্ছে অল্প একটু পোর্শন অফ দ্য ডিস্ককে কভার করতেছে, পুরো ডিস্ককে এরকম পারফেক্টলি কভার করতেছে না। পুরো ডিস্ককে যদি আমরা একসাথে পারফেক্টলি কভার করি তাহলে আমাদের কারেন্ট ফ্লো করার জন্য আবার এক্সট্রা অ্যাডিশনাল প্যাথওয়ে প্রোভাইড করা লাগবে, এক্সটার্নাল কিছু একটা সার্কিট বা টাচিং একটা কম্পোনেন্ট বা একটা গুড কন্ডাক্টিং মেকানিজম প্রোভাইড করা লাগবে। সেখান থেকেও হইতে পারে, ইটস পসিবল, বাট মোস্ট কমনলি ইলেকট্রিক ব্রেকের জন্য, ম্যাগনেটিক ব্রেকের জন্য আমরা এই টেকনোলজিটা ইউজ করি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে একটা সুবিধাজনক জিনিস হচ্ছে ফর ভেরি এক্সট্রিমলি হাই স্পিড ভেহিকলস লাইক ফর এক্সাম্পল মেট্রো রেল তো অত হাই স্পিড হয় না, বাট স্টিল দে স্টপ অ্যাট এ ভেরি স্মল ডিস্টেন্স, অর ফর এক্সাম্পল ম্যাগনেটিক লেভিটেশন ট্রেন আর বুলেট ট্রেন যেগুলো আছে, এগুলোর জন্য নর্মালি আমরা এক্সট্রিমলি লার্জ ব্রেকিং ফোর্স জেনারেট না করার জন্য আমরা নর্মালি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে উই আদার দেন হ্যাভিং আ সিঙ্গেল কয়েল, আমরা এই কয়েলের এইখানে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার অ্যাপ্লাই করি। সো আমি এটাকে এখানে যদি একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার রাখি, সেখানে আমি একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার অ্যাপ্লাই করলাম, তো ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার থেকে হচ্ছে আমি ব্যাটারিটাকে কানেক্ট করলাম, তাহলে জিনিসটা হবে আমি সুইচ ক্লোজ করলাম এবং ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটাকে যত আস্তে 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 ভ্যালু কমাবো তত কারেন্ট ফ্লো বাড়বে, তত আমাদের ম্যাগনেটিক স্ট্রঙ্গার হবে এবং তুমি একটা গ্র্যাজুয়াল কন্ট্রোল করতে পারবা যে আমাদের লস অফ পাওয়ার কতটুকু হবে। This can give us a very smooth riding experience because the energy can be dissipated out at a very small rate to a very large rate. So it can be extremely hard brake to extremely slow brake as well. This kind of brakings are also very popular to use in cases where we have very fast lifts. For example, if you consider really tall buildings like Burj Al Khalifa, they use lifts which are express lifts which goes from 0 to level 50 in one single go. That takes about, let's say, 2 minutes. So if you are riding that much high distance in 2 minutes, the lift is supposed to experience a very large amount of acceleration. ওই acceleration deceleration তারা হচ্ছে এই ধরনের ভেন্ট্রিকেলগুলো দিয়ে করে, because this is usually much more smoother and comfortable compared to physical friction braking. এটা একটা ইউজ আছে। আরেকটা ইউজ হচ্ছে যে আমরা যদি ডিসি সলিনয়েড ইউজ না করে ফিক্সড একটা মেটাল প্লেটের উপর যদি এসি সলিনয়েড ইউজ করি, you can also produce the eddy current, and that is the underlying principle for induction cooking. ইন্ডাকশন কুকিং এর জন্য একটা নরমাল মেটাল প্লেটের নিচে একটা এসি সলিনয়েড কয়েল দেওয়া থাকে which can give rise to extremely high heat. এটার অনেকগুলো মজার ইউটিউব শর্ট আছে, হাজার কোটি আমি জাস্ট তোমাকে একটা সিঙ্গেল ভিডিও দেখাই। এটা হচ্ছে ইন্ডাকশন হিটারের খুব কমন একটা এক্সাম্পল। এই যে এখানে যে কয়েলটা দেখতেছেন, এই কয়েলটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিমলি, এইটা পুরাটা একটা হচ্ছে সলিড কপার কয়েল, এবং এটার মধ্যে আমরা অনেক হাই ফ্রিকোয়েন্সি অল্টারনেটিং কারেন্ট সেন্ড করতেছি। সো হাই ফ্রিকোয়েন্সি অল্টারনেটিং কারেন্ট সেন্ড করবো, ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো কি হবে, একবার বাইরে হবে একবার ঢুকবে, একবার বাইরে হবে একবার ঢুকবে, কন্টিনিউয়াসলি ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো চেঞ্জ হতে থাকে।
and that can produce significant heating effect to a pipe. এই যে এর ভিতরে ঢুকাইছে, কারেন্ট টাউন করছে, চোখের পলকে এই ভিডিওটা কিন্তু স্পিড আপ করা না। This was real time. The conductor is cool, but whatever that was inside got extremely hot. এরকম আরো ভিডিও আছে, যেমন হচ্ছে হ্যাঁ ওই যে আমাদের এই 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 কয়েল, এই যে কয়েলটা আছে, এই যে কয়েলটা আছে না, এই কয়েলটা হচ্ছে পুরোটা সলিড, ইটস মেড অফ ভেরি রিয়েলি গুড কন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল. So the coil is not being heated up because of the current flow, but the magnetic field that you're generating using the current through that coil, that is producing an enough amount of eddy current within the pipe. এবং পাইপ তার নিজের কারেন্ট ফ্লো এডি কারেন্টের জন্য হিট আপ হচ্ছে, and the energy that you are spending, the heat energy that you are spending is coming from the electrical energy of that coil. It's then এটা দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি এনার্জি ইন্টেন্সিভ, বাট অ্যাকচুয়ালি না। এই প্রসেসে থার্মাল, ইলেকট্রিক্যাল টু থার্মাল কনভার্সন রেট অনেক অনেক এফিশিয়েন্ট, ফার মোর এফিশিয়েন্ট দেন ট্রেডিশনাল প্রসেসেস। আর এটা একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে কোনো একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে তুমি হিট আপ করতে পারবা। মানে মনে করো এই রডটা যে হিট করতেছে না, লেটস সে এই যে এখানে পুরো টকটকা লাল হয়ে গেছে, তুমি চাইলে এখানে হাত দিয়ে র্যাপ করে ধরে রাখতে পারবা। দিস পার্ট ইজ গ্লোয়িং হট, বাট দ্য আদার পার্টস ক্যান বি পারফেক্টলি কোল্ড, কারণ কন্ডাকশন হয়ে হিট এনার্জি পরিমাণ যাওয়ার মতো এনাফ সময় আমরা দিই নাই, ঠিক আছে। সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসের জন্য এই ইন্ডাকশন হিটারের যে এক্সাম্পলগুলো অনেক বেশি অনেক বেশি ইউজফুল। এরকম আরও এক্সাম্পল আছে, দেখাই। কি যেন বলে ওইটারে, যে ছুরি বটি ধার করার জন্য ইন্ডাকশন হিটার ইউজ করে। এটা হচ্ছে ইন্ডাকশন স্টোভের বেসিক আইডিয়া। There is a large amount of coil which is continuously producing alternating current through back and forth, and then if we place it over here, it can work like a magic. আমি স্পেসিফিক একটা ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি তোমাদেরকে। I hope to find it. হ্যাঁ এই ভিডিও দেখা যাচ্ছে। So this is an induction heater. It uses electricity and magnets to heat metal incredibly quickly. So I've got a piece of 1-inch solid bar. This is a solid bar, hollow pipe না কিন্তু solid. That little timer says how long the metal has been in there. And you can see very quickly this metal is getting red hot. So this coil's a little bit big for this material. If I leave it in here for just a couple seconds, it will get red hot. And you can also see how close my hand is to that heated area. The heat is extremely isolated, which is awesome. Quick blacksmithing job, heating job, bending work. So again, this is 1x1 solid. It's been heating for 45 seconds. And look at that. Super, super hot piece of metal. So the person is still capable to hold it. The other part is extremely hot. So that's by induction heater. So এডি কারেন্টের এই কনসেপ্টটা গেল। এডি কারেন্টের থেকে আমাদের অনেক ধরনের জিনিসপত্র হয়, অনেক ধরনের মজার জিনিসপত্র করা পসিবল। এডি কারেন্টের মোস্ট কমন তিনটা ইউজ হচ্ছে, একটা হচ্ছে এডি কারেন্ট দিয়ে ব্রেকিং করা পসিবল, লাইক স্লোয়িং ডাউন এ ভেহিকল। আর একটা কমন ইউজ হচ্ছে কুকিং, ইন্ডাকশন কুকিং, হুইচ ইজ দ্য সেম প্রিন্সিপল। আর একটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিটিং এর পারপাসগুলোতে, যেমন এটা খুব কমনলি এখন ইউজ করা হয় হচ্ছে তোমার ফোর্জিং এর পারপাসগুলোতে। আগে মনে করো হচ্ছে কয়লা দিয়ে আমরা হচ্ছে মেটাল হিট গরম করে তারপর হচ্ছে ফোর্জিং করা হতো। ইন্ডাকশন হিটার ক্যান গিভ ইউ দ্য স্পেসিফিক টাইপ অ্যান্ড শেপ অফ হিটিং এনি হাউ ইউ ওয়ান্ট। দিস ইজ পসিবল টু অ্যাচিভ। হ্যাঁ, আদিব একটা কোশ্চেন করতে চাইছিলাম আজকে, আই স্টপ টু, বলো। সলিড লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের ডিস্কের সামনে একটা, পিছনে একটা। Yes, solid is kept in a fixed position. এডি কারেন্ট ইউজ করে ম্যাগনেটিক লেভিটেশনও দেওয়া পসিবল। তোমরা কি ম্যাগনেটিক লেভিটেশন দেখছো কখনো? বলবান
তোমাদের ম্যারিড লেভিশন দেখাই। হ্যাঁ আমি এখান থেকে দেখতে পারবো, সমস্যা নাই। কি যেন খুঁজতেছি আমি, এখানে পড়া কিছু পাবো না। টেকনিক্যালি আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চ্যাপ্টার আর কিছু নাই, তোমার চাইলে আমি কিছু কোশ্চেন পেপার সলভ করে দিতে পারি ইফ ইউ ওয়ান্ট, বাট থিওরিটিক্যাল জিনিসপত্র পড়ানোর মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চ্যাপ্টার, ও না আছে তো, স্মুথিং বাকি আছে, সরি স্মুথিং পড়াবো। আবার ইয়াদান Let's switch it on. Let's see what it does. Through this coil of thick wire, we're about to pass a huge অনলাইন পিপল, তোমরা কি এটার অডিও শুনতে পারতেছো? alternating electric current. অডিও শোনা যাচ্ছে? On top is a এখন 1 kilogram aluminum plate. So we hear this noise. What's that noise? The vibration of the plate? এখন শোনা যাচ্ছিল? জি স্যার। ওকে, এই ভিডিও একটু দেখেন সবাই, মন এবং যোগ করে দেখেন। Waking up the okay. Let's switch it on. Let's see what it does. Through this coil of thick wire, we're about to pass a huge alternating electric current. On top is a 1 kilogram aluminum plate. So we hear this noise. What's that noise? The vibration of the plate? Because it's vibrating at 2 times the velocity of the sound. What? Whoa! Whoa! How does it do that? To find out, I've come to the place where it all started, the Royal Institution in London. This is the key to Faraday's magnetic field. Imagine a lock door. What they decentralised became a storeroom to survive, and survived intact, all the joinery, translation magnet, exactly the same as Faraday. So that's exactly what Faraday would have. That's right, yeah. In Faraday's time, it was known that electric current creates a magnetic field, but it remained an open question whether the reverse is possible, if a magnetic field could generate electric current. Faraday answered this question with his most famous apparatus. Faraday's electromagnetic induction ring, which is this. In August 1831, Faraday wrapped 2 coils of insulated wire around this iron ring. But in 1831, you did not go down to your local electric power shop and ask for some meters of insulated wire. You had insulated wire as you went. So as you push and move the wire around the ring, you had to insulate it. It takes 10 working days, which is a huge investment of time. But the investment paid off. When Faraday connected a battery to one of the coils, he saw a 3 pulse of current in the other coil. And when he disconnected the battery, he saw a pulse of current in the other direction. He realized the current was induced in the second coil only when the magnetic field through it was changing. And if they hadn't been wrapped on the same ring, Faraday may have noticed that the 2 coils repel each other when the current is induced. And that's due to the interaction of their magnetic fields. Which brings us back to this. Through the bottom coil, we are passing a huge electric current, 800 amps, which alternates in direction 900 times per second. Shit. This ensures there will always be a changing magnetic field above the coil. Instead of the second coil, we're using the aluminum plate, but the principle is the same. The changing magnetic field induces currents in the plate that create an opposing magnetic field, so it levitates. How awesome is that? This current is not only good for levitating the plate, it can also make light bulbs glow. Oh, thank you. Oh, that is cool.
বুঝে গেছে? সো ইয়া দ্যাটস দ্যাট। আচ্ছা আসো আমরা হচ্ছে এখন ইয়া পড়ি, কি বলে অল্টারনেটিং কারেন্ট পড়াশোনা করি। অল্টারনেটিং কারেন্ট হচ্ছে যে কারেন্ট খালি অল্টারনেট করবে, এদিক যাবে একবার ওদিক যাবে একবার, এটা হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট। অল্টারনেটিং কারেন্টকে আমরা ডিসি কারেন্ট বানাতে চাই। অল্টারনেটিং কারেন্টকে ডিসি কারেন্ট বানানোর জন্য আমাদের কি দরকার? আমাদের দরকার হচ্ছে ডায়োড। দেখেন অল্টারনেটিং কারেন্টের টিপিক্যাল একটা সাপ্লাই যদি রাখি, লেটস সে দিস ইজ অ্যান অল্টারনেটিং কারেন্ট সাপ্লাই, এন্ড এই অল্টারনেটিং কারেন্ট সাপ্লাইকে হচ্ছে আমরা ডিসিতে কনভার্ট করব। সো নরমালি যদি আমরা এখানে একটা রেজিস্টার কানেক্ট করি, এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টার, এবং লেটস সে এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসে আমরা একটা ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপ বা একটা অসিলোস্কোপ কানেক্ট করছি। অসিলোস্কোপের সার্কিট সিম্বল হচ্ছে এরকম। তোমরা কি জানতা অসিলোস্কোপ সার্কিট সিম্বল যে এরকম? জানো এই সার্কিট সিম্বল দেখছো কখনো? দেখছো? কেমনে দেখছো? আমি তো দেখছি কয়েকদিন আগে। যাই হোক, এখানে আমরা একটা অসিলোস্কোপ কানেক্ট করছি। তো যদি আমরা কোনো কিছু কানেক্ট না করি তাহলে হচ্ছে আমাদের ইনপুট কয়েল এবং আউটপুট কয়েলের ইনপুট ভোল্টেজ, মানে এটা হচ্ছে আমাদের ভি ইন, আর এখানে আমরা ভোল্টেজ পাবো হচ্ছে ভি আর। ভি ইন আর ভি আর এর গ্রাফ হবে এক্স্যাক্টলি সেম। However, যদি if we choose to connect a small diode right about in one side, এক পাশে যদি একটা ডায়োড কানেক্ট করি, মানে এখানে যদি আমরা একটা ডায়োড কানেক্ট করি, তখন জিনিসটা হবে হচ্ছে এক ডিরেকশনের কারেন্ট আনএফেক্টেড পাস করবে, আদার হাফ সাইকেল অপোজিট হাফ সাইকেলের কারেন্ট পারফেক্টলি ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। সো এটার গ্রাফটা দেখতে হচ্ছে এরকম। আমি এই গ্রাফটা আঁকতেছি, আগে গ্রাফটা আঁকতেছি না, কারণ আগে গ্রাফটা এক্স্যাক্টলি সেম হতো। সো ইফ ইউ প্লট দ্য গ্রাফ অফ ভোল্টেজ ভার্সেস টাইম ইন দ্য সেম এক্সিস সিস্টেম, তোমার ভিনটা হবে হচ্ছে এটা পারফেক্ট সাইন কার্ভ বা কস কার্ভ, বেসিক্যালি সাইনোসয়েডাল কার্ভ। সো এই গ্রিনটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ভি ইন, আর ভি আউটটা মানে ভি আরটা হবে হচ্ছে লেটস সে এরকম ফ্ল্যাট, টু থিকনেস বাড়ানো দরকার। কালো কালো না ব্লু দেই, পার্পল দেই। সো এই যে এইরকম, তারপর ফ্ল্যাট, তারপর আবার এরকম, তারপর আবার ফ্ল্যাট, তারপর আবার এরকম, তারপর আবার ফ্ল্যাট, এন্ড গোজ অন লাইক দ্যাট। সো এখানে আমাদের এই পার্পল কালারের যে লাইনটা আছে, এই পার্পল কালার লাইনটা হচ্ছে দ্য ভোল্টেজ বিহেভিয়ার অ্যাক্রস রেজিস্টার আর, যদি আমরা একটা ডায়োড ইউজ করি। দিস টাইপ অফ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে আমাদের আর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ আমরা পাইছি, দিস ভোল্টেজ ফর অ্যাজ লং অ্যাজ ইট এক্সিস্টস ইজ অলওয়েজ পজিটিভ ভোল্টেজ। ফর আদার ওহো sorry. Yes, sir, sorry. And everyone else, sorry. Yes, sir, thank you. So এই সার্কিট দেখাচ্ছিলাম। সো ইটস ভেরি সিম্পল সার্কিট। আমরা যদি ডায়োড না দিই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজের এসি সাপ্লাই আর রেজিস্টারের আউটপুট এসি সাপ্লাই অসিলোস্কোপের ভিউ সেম হবে। আর যদি আমরা সিঙ্গেল একটা ডায়োড দিই তাহলে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ হবে হচ্ছে গ্রিন, আর রেজিস্টার আউটপুটটা হবে মনে করা হচ্ছে রেড। এখানে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে the purple line that I've drawn, which is the voltage output for the resistor, load resistor, while one diode is being used, as weird as it looks, but the purple line still represents a DC. কারণ এটা কোন সময় অপোজিট ডিরেকশন ফ্লো করতেছে না, এক ডিরেকশন ফ্লো করতেছে, তারপর কিছুক্ষণ সময় অফ হয়ে আছে, তারপর আবার ওই একই ডিরেকশন ফ্লো করতেছে, মানে it is never flowing in the opposite direction. So it can be technically said to be a direct current. So এখানে আমাদের রেক্টিফিকেশন হয়েছে, এবং এই রেক্টিফিকেশনকে আমরা নাম দিয়ে হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন, কারণ এখানে আমরা অর্ধেক ওয়েভকে আমরা অ্যাবজর্ব করতে পারছি, বাকি অর্ধেক ওয়েভ রেক্টিফিকেশন। এই হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে অবভিয়াসলি এই ধরনের রেক্টিফিকেশনের মধ্যে তুমি 50% অফ দ্য এনার্জি অফ দ্য সাপ্লাই অটোমেটিক্যালি তুমি ডায়োডে খাই ফেলছো। তার মানে তোমার এসেনশিয়াল হিউজ একটা এফিসিয়েন্সি লস হচ্ছে। এফিসিয়েন্সি লসটা অফ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? এফিসিয়েন্সি লসটা অফ করার জন্য আমরা ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন করি, বা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলে ব্রিজ রেক্টিফায়ার ইউজ করি। ব্রিজ রেক্টিফায়ার স্ট্রাকচারটা কিরকম হয় সেটা আমি তোমাদেরকে এঁকে দেখাচ্ছি। সো এটা একটু ভালো করে দেখেন। এই স্ট্রাকচারটা অনেক সময় পরীক্ষায় আঁকতে আসে, স্পেশালি হচ্ছে ওরা হাফ ওয়ে একটা সার্কিট রেখে দেয়, তোমাদেরকে হচ্ছে রেক্টিফিকেশনের সার্কিটগুলো আঁকতে হয়। এটা কিভাবে আঁকতে হয়, কি টেকনোলজিতে আঁকতে হয়, সেই জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, খেয়াল করেন। সমস্যা নাই, আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে মনে করো আমাদের সাপ্লাই, এই হচ্ছে আমাদের এসি সাপ্লাই। এই এসি সাপ্লাই এর জন্য আমরা এখানে একটা কাইট লাইক স্ট্রাকচার আঁকবো। আচ্ছা আমি নরমালি আঁকি।
হ্যাঁ, অনেক ঘুম আসে এবং হচ্ছে 4:45 থেকে 5:15টার মধ্যে ক্ষুধা লাগা শুরু করে। আমি গতকালকে মামুনকে মুখ ফুঁসে বলছি, মামুন খুব ক্ষুধা লাগছে, আমি কি করা যায়? কি বলে? মামুন হাসলো, দুঃখের হাসি। তা থেকে বুঝলাম ওরও ক্ষুধা লাগছে। আচ্ছা, যাই হোক, সো আমরা নর্মালি ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশনের জন্য এইরকম একটা ক্যাটালাইক স্ট্রাকচারের দুই অপোজিট কর্নারে লাগাই হচ্ছে এসি সাপ্লাই, এটা হচ্ছে আমাদের ভিন, আর অন্য দুইটা অপোজিট যে কর্নার আছে সেই দুইটা কর্নার থেকে আমরা নিয়ে হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স। এখন ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে কোশ্চেন যেটা তোমাদেরকে নর্মালি বলে দেয়, ধরো আমি তোমাদের বলে দিলাম যে আমাদের এই 4টা হল স্পেসের মধ্যে আমাদেরকে এখন ডায়োড বসাইতে হবে, বা এমনভাবে ডায়োড বসাইতে হবে যাতে করে আমাদের এই লোড রেজিস্ট্যান্সের এই পার্টটা হয় হচ্ছে পজিটিভ আর এই পার্টটা হয় হচ্ছে নেগেটিভ। মনে করো কোশ্চেন এটা বলে দিছে, so that the current through the load resistance R always flows in the upward direction, ঠিক আছে? and কারেন্ট যদি আপওয়ার্ড ডিরেকশন ফ্লো করতে হয় তার মানে হচ্ছে এইখান থেকে কারেন্ট ঢুকতে হবে এদিকে, এদিক থেকে কারেন্ট পাস করতে হবে হচ্ছে এদিকে। এই ওয়্যারটুকুর কারেন্ট ফ্লো আমরা ফিক্সড ভাবে ডিফাইন করতে পারি। এখন আসেন আমরা ডায়োডের ডিরেকশনগুলো কেমন দেব। ডায়োডের ডিরেকশনগুলোর কি কনসেপ্ট যেটা তোমাদের মনে রাখা লাগবে, যে এই যে রম্বাস শেপের যে স্ট্রাকচারটা আছে বা কাইট লাইকের যে স্ট্রাকচারটা আছে, এটার অপোজিট সাইডগুলো ডায়োডের ডিরেকশন সবসময় সেম হবে, অপোজিট সাইডগুলো ডায়োডের ডিরেকশন সেম হয়। এটা সলভ করার বুদ্ধিটা হচ্ছে এরকম, মনে করেন at any instant of time, let me use a different color, মনে করেন পার্পল ইউজ করতেছে, at any instant of time এই পয়েন্ট, এই ইনপুট ভোল্টেজ এটা হচ্ছে হাই ভোল্টেজ পয়েন্ট, এটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ পয়েন্ট, প্লাস মাইনাস, মানে একটা হাফ সাইকেল কথা আলাপ করতেছি। then current is going to flow in through here. Once the current reaches over here, the current has to flow through here and eventually enter over there. তার মানে কারেন্ট এদিকে যেতে পারবে না, তাহলে এদিকে একটা রিভার্স বায়াসের ডায়োড লাগবে, কারণ কি এদিকে পাস করতে হবে, তার মানে এদিকে একটা ফরওয়ার্ড বায়াসের ডায়োড লাগবে। দেখো এই দুটো পার্ট ভালো করে বুঝছো কেন। এন্ড দেন কারেন্ট এই পয়েন্টে আসার পরে কারেন্ট আবার এদিকে চলে যেতে পারবে না, কারেন্টকে পাস করতে হচ্ছে এদিকে, তার মানে এখানে একটা কি লাগবে, রিভার্স বায়াস কারেন্ট লাগবে। তাহলে কারেন্টকে আমি কম্পেল করলাম এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে পাস করে এদিকে ঢুকতে, এন্ড দেন অবভিয়াসলি এদিক দিয়ে পাস করার পর কারেন্টকে লো ভোল্টেজে আসতে হবে, সো ইটস গোনা লুক লাইক দিস। সো তুমি যে কোনো একটা সার্কেল নিয়ে যদি কাজ করো দেন ইউ আর গোনা গেট দ্য হোল থিং। ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্যার এই যে এটা তো আমি এখানে প্লাস মাইনাস ধরে রাখছি, যদি রিভার্স থাকে তাহলে কি কাজ করবে কিনা? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি কাজ করবে। আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি, মুছে দিয়ে আমরা রিভার্সের জন্য ট্রাই করবো। মনে করি আমি এই প্লাস সাইনটা মুছে দিলাম, মাইনাস সাইনটা মুছে দিলাম। ইফ আই ইউজ রেড, লেটস সে এখন যদি আমাদের এই পার্টটা প্লাস আর এই পার্টটা মাইনাস হয়, তখন কি হবে? দেখো এই প্লাস দিয়ে কারেন্ট এসে এই জাংশনে আসলো, কারেন্ট ডান দিকে যেতে পারবে না, কারণ রিভার্স বায়াসে পড়ে গেছে, অপোজিট ডিরেকশন, কারেন্ট ফ্লো করতে লেফটে, লেফটে গিয়ে সে উপরে উঠতে পারবে না, কারণ এখানেও রিভার্স বায়াস পড়ে গেছে। তখন তাকে ঘাড়ে ধরে আমরা তাকে এদিকে ঢুকাচ্ছি, এন্ড দেন দ্য কারেন্ট ইজ গোনা গো আপ থ্রু দ্য আর রেজিস্টার, কাম ওভার হিয়ার, ফ্লো থ্রু দেয়ার, এন্ড ইভেন্চুয়ালি গো ব্যাক। সো যে কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টকে তুমি যদি জাজ করে যদি কারেন্ট ফ্লোটাকে জাস্টিফাই করো, ইউ উইল বি পারফেক্টলি অল রাইট। সো এই প্লাস মাইনাসগুলো অবশ্যই আমাদের পরীক্ষায় কপিতে দেওয়া যাবে না, বিকজ ইউ আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। সো এই হচ্ছে আমাদের ব্রিজ রেকটিফায়ারের কোর আইডিয়া। সো ব্রিজ রেকটিফায়ার ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে, যদি আমি 1 সেকেন্ড গ্রাফ আঁকি, এটা হচ্ছে মনে করো আমাদের ভোল্টেজ এক্সিস, এটা হচ্ছে টাইম এক্সিস, এদিকে হচ্ছে বলেন কেন আজকে বৃহস্পতিবার না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু বসতে বলেন আমার ম্যাডামকে, আসছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। না, বাসার মাকে ব্যাপার নিয়ে কি করবা? কালকে দাও। হুম হুম, 3 দিনে 3টা পরীক্ষা দিবা, আর প্রিফার দিছো একটাও?
we open up at 10:30 a.m. in the morning. আচ্ছা না তোর পিছনে আছে এটা হবে ওই পার্পলটা হবে হচ্ছে আমাদের VR সো ফুল রেটিফিকেশনে গ্রাফের কনভার্সন হচ্ছে এরকম অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এখানে আমরা পুরো কারেন্টটাই পাবো এবং পুরোটাই ডিসপ্লে কনভার্ট করলাম সমস্যা হচ্ছে এই যে ফুল রেটিফিকেশনের যে আমরা যে ডিসি ভোল্টেজ আউটপুটটা পাইলাম এই আউটপুট ভোল্টেজটা অ্যাকচুয়ালি পারফেক্টলি স্মুথ না ইট হ্যাজ এ লট অফ ভ্যারিয়েশন অফ আপ অ্যান্ড ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন if we want to significantly reduce the variation or if we want to make the output voltage purple voltage more smooth in that case what we have to do is we would preferably use a capacitor parallel with the load resistance R so আমি যদি এইখানে এই সার্কিটে এই জায়গাতে যদি একটা ক্যাপাসিটর ইউজ করি that capacitor is going to be charging itself when the voltage increases and when the voltage drops is going to drain itself to provide necessary energy to the resistor and in that mechanism it's going to keep the voltage more or less much more stable so I'm going to try to draw this capacitor involved graph with let's say blue so আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম এখান থেকে এই পর্যন্ত ক্যাপাসিটর চার্জ হবে তারপর ক্যাপাসিটর এই পিক পয়েন্ট থেকে ক্যাপাসিটরের যে ডিকে কনস্ট্যান্ট গ্রাফ আছে q equals to q naught e to the minus t by rc ওই গ্রাফ অনুযায়ী সে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ডিসচার্জ হবে আবার এইটুকু আবার চার্জ হবে আবার ডিসচার্জ হবে আবার এইটুকু চার্জ হবে আবার ডিসচার্জ হবে আবার এইটুকু চার্জ হবে আবার ডিসচার্জ হবে তার মানে হচ্ছে এভরি সিঙ্গল টাইম ইট ড্রপস ওভার হিয়ার আমি যদি এখানে আর একটু ফার্দার একে দেখাই ক্যাপাসিটর ইনভলভ গ্রাফের জন্য আমাদের এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ডিসচার্জ এইখান থেকে এই পর্যন্ত পিক পর্যন্ত হচ্ছে রিচার্জ অর চার্জ আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ডিসচার্জ আর এখান থেকে এই পিক পর্যন্ত হচ্ছে আবার চার্জ এই গ্রাফটা আমার খুব বেশি ভালো হয় নাই পারফেক্ট হয় নাই সো আমি একটু এখান থেকে সার্চ করে একটা গ্রাফ নিয়ে আসি ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন দাঁড়াও ওরে blue color এরকম কেন এখানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করা যাবে প্লে দিব what do I do উপরেরটাতে প্লে যাবে ডিলিট করে দেখেন স্যার কি হয় কি ডিলিট করব মানে এই পুরা বক্সটা ডিলিট করে দেখেন কিছু হয় নাকি এটা না নিচেরটা ওয়ান এটা হচ্ছে কি ভোল্টেজ C to the power 4 minus 4 capacitance এর value
এই গ্রাফটা দেখো, এই গ্রাফটা আছে, এই গ্রাফটা তো পারফেক্টলি বলে এই গ্রাফটা মোটামুটি ঠিক আছে, বাট এখানে স্ট্রেট লাইন দিয়ে দিছে। পারফেক্ট গ্রাফ পাওয়া অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট। এটা হয়, এটা হয়, কিন্তু এই চেকটা দেখতে পারেন, ওই যে সবুজ কালার যেটা, এই যে লালটার পাশে। নেক্সট ওইটা 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 স্ট্রেট লাইন। Right. সো অ্যাকচুয়াল গ্রাফটা দেখতে হওয়ার কথা হচ্ছে এরকম। এই যে ভি আউট, এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে চার্জিং। সো এখানে যদি আপনারা ভালো করে দেখেন, এখানে আমাদের লেভেল করা হবে হচ্ছে এখানে এই যে এই জায়গায়, এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে চার্জিং, আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ডিসচার্জ, হুইচ ইজ দ্য ক্যাপাসিটরের ডিসচার্জ কার্ভ। এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে আবার চার্জিং, আর এখান থেকে আবার এই পর্যন্ত হচ্ছে আবার ডিসচার্জ। সো ইট গোজ, দ্য সাইকেল রিপিটস ইটসেলফ। এবং এই সিনারিওতে আমাদের ফুল হাফ সাইকেলের ভ্যারিয়েশন আসার পরিবর্তে আমরা অনেক সিগনিফিকেন্টলি ছোট একটা ভ্যারিয়েশন পাচ্ছি। আমাদের ভ্যারিয়েশন পাচ্ছি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পসিবল ভ্যালু। সো আমাদের এত বড় ভ্যারিয়েশন হওয়ার বদলে আমরা ভ্যারিয়েশন পাচ্ছি হচ্ছে এইটুকু। সো দিস ইজ ওয়াই ইউ কল দ্য রেড লাইন ইজ মোর স্মুথ কম্পেয়ার টু দ্য ব্ল্যাক লাইন। এবং আমরা এই ড্রপটাকে যত বেশি উপরে রাখতে পারবো, তত আমাদের গ্রাফ আরও স্মুথ হবে। কারণ এটাকে উপরে রাখা মানে হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটরকে আরও স্লোলি ডিসচার্জ করতে হবে, ক্যাপাসিটর টাইম কনস্ট্যান্ট আরও বেশি হতে হবে। ক্যাপাসিটর টাইম কনস্ট্যান্টের ফর্মুলা হচ্ছে টাউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে আরসি, অ্যান্ড আরটা তো হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, যেটা আমাদের হচ্ছে এইমড কম্পোনেন্ট, লাইট, ফ্যান, ফ্রিজ, বাল্ব, যাই হোক, ওইটাকে আমরা নর্মালি কন্ট্রোল করতে পারি না। সো এটা টাউটাকে বাড়ানোর বুদ্ধি হচ্ছে সার্কিটের ক্যাপাসিটেন্সকে বাড়ায় দেওয়া। বাট দেন এগেন, ক্যাপাসিটেন্স যত বেশি দিব, আমাদের এই গ্রাফের ড্রপটা তত কী হবে, সিগনিফিকেন্টলি কমে আসবে, সিগনিফিকেন্টলি কমে আসবে, সিগনিফিকেন্টলি কমে আসবে। সো উইচ মিনস ইউ আর গোনা হ্যাভ ইভেন মোর স্মুথ আউটপুট। বাট প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে, ক্যাপাসিটর তুমি চাইলেই তো আর ইনডেফিনিট অ্যামাউন্টের ক্যাপাসিটি ইউজ করতে পারবে না। মনে করো তোমার ডিভাইসটা হচ্ছে 1 ফিট বাই 1 ফিট, তুমি তো ওখানে চাইলে আর 10 ফিট বাই 10 ফিট সাথে একটা ক্যাপাসিটি ইউজ করতে পারো না। বাট দিস ইজ নট লজিক্যাল। প্লাস কস্টও একটা ব্যাপার, যে তুমি কত বড় জায়গার মধ্যে তুমি কত কস্টলি ক্যাপাসিটি ইউজ করবা। বাট ম্যাথমেটিক্যালি ক্যাপাসিটেন্স যত বেশি হবে, আমাদের স্মুথিং ইফেক্টের আউটকাম তত বেশি বেটার হবে। এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ইনফরমেশন। ভিজুয়াল রেক্টিফিকেশনের জন্য আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা লাগে, সেটা হচ্ছে যদি কোনো সময় যদি আমরা আরএমএস ভোল্টেজ নিয়ে কথা বলি, আরএমএস ভোল্টেজটা আমাদের এই চ্যাপ্টারেরই একটা পার্ট। আরএমএস ভোল্টেজের কি কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, করছিলাম আমি এই গ্রাফটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আরএমএস ভোল্টেজের কি কনসেপ্টটা হচ্ছে যে, আরএমএস ভোল্টেজের ডেফিনিশনটা অনেক সময় পরীক্ষায় লিখতে স্টুডেন্টরা অনেক বড় তালগোল পাকায় ফেলে। আমি আরএমএস ভোল্টেজের কি কনসেপ্ট একটু আলাপ করতেছি। আরএমএস ভোল্টেজের আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, মনে করেন RMS voltage or RMS current. Let's say we have a heating coil that is being heated with a certain AC supply, and it produces a power of P. এক্স্যাক্টলি সেম পাওয়ার, এক্স্যাক্টলি সেম হিটিং কয়েলকে ইউজ করে যদি একটা ডিসি সাপ্লাই ইউজ করে জেনারেট করতে চাই, তাহলে এই ডিসি সাপ্লাইয়ের যেই ভোল্টেজের জন্য আমাদের এসি সাপ্লাই হিটিং ইফেক্ট এবং ডিসি সাপ্লাইয়ের ডিসি সার্কিটের হিটিং ইফেক্ট সেম হবে, এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলি হচ্ছে এই এসি ভোল্টেজের VRMS ভ্যালু। সো দ্য ডেফিনিশন ইজ গোনা সাউন্ড সামথিং লাইক দিস। আমি এটা একটু আড়াআড়ি করে লিখতেছি, মেক ইট, এটা পাশে সরানো যায়, নিচে বানানো যাবে না, আচ্ছা এটুকুই থাকুক। সেটা হচ্ছে the value of DC, হ্যাঁ
একটা সিঙ্গেল স্ল্যাশ দিলে বা তোমার মনে করবা হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে ডিভাইশন, রেজিস্ট্যান্সের কথা বলতেছে। সো ডাবল স্ল্যাশ। সো আমরা আরএমএস ভ্যালুকে আমরা ভোল্টেজের টার্মসে ডিফাইন করতে পারি, কারেন্টের টার্মসে ডিফাইন করতে পারি। সো এই ওয়ার্ডিংটা একটু পরে দেখেন। দ্য ভ্যালু অফ ডিসি ভোল্টেজ ও কারেন্ট দ্যাট প্রোডিউসেস দ্য সেম হিটিং এফেক্ট। এই সেম হিটিং এফেক্ট বলতে আমরা মিন করতেছি হচ্ছে পাওয়ার। সো সেম হিটিং এফেক্ট বলতে কি বোঝায়, এটাকে আমি লিখে দিই এখানে, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক পাওয়ার in a coil as an AC supply is the RMS value of that AC voltage or current. তার মানে যতটুকু ডিসি ভোল্টেজের ভ্যালু দিয়ে আমরা ইকুয়াল পরিমাণ পাওয়ার জেনারেট করতে পারবো সেটাকে আমরা আরএমএস ভ্যালু বলতেছি। আরএমএস ভ্যালু একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে ফর এ সাইনোসয়েডাল কারেন্ট যদি হয়, ফর ইফ ইউ হ্যাভ এ সাইনোসয়েডাল কার্ভ লাইক দিস, in that case V RMS equals to V peak divided by root 2. বাট যদি তোমার গ্রাফ রেক্ট্যাঙ্গুলার হয়, স্কোয়ার ওয়েভ হয়, in that case VRMS is equal to V peak. কারণ হচ্ছে এইখানে আমাদের যে গ্র্যাজুয়াল রাইজ অ্যান্ড ড্রপের যে প্রবলেম আছে, এখানে সেই জিনিসটা নাই। এই গ্রাফটা এই সাপ্লাইকে তুমি যদি মডুলাস করো, পারফেক্টলি উপরে একটা পারফেক্টলি ফ্ল্যাট লাইন পাবা। একটা স্কোয়ার ওয়েভকে তুমি যদি মডুলাস করে ফেলো, রেক্টিফিকেশন করে ফেলো, তাহলে তুমি উপরে একটা পারফেক্টলি ফ্ল্যাট লাইন পাবা। তো ওই ফ্ল্যাট লাইনটাই হচ্ছে তোমার আরএমএস ভ্যালু। সো এই সিনারিওতে রেক্ট্যাঙ্গুলার গ্রাফের জন্য আরএমএস ভ্যালু এবং পিক ভ্যালু হচ্ছে ইকুয়াল। সাইনোসয়েডাল গ্রাফের জন্য আরএমএস ভ্যালু হচ্ছে পিক ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই √2। এই জিনিসটা একটু মনে রাখা লাগবে। আবার যদি কোনো সময় যদি তোমাদেরকে একটু কমপ্লিকেটেড একটা গ্রাফ দেয়, মানে তোমাকে বললো হচ্ছে যে লেটস সে উই হ্যাভ আ রেক্ট্যাঙ্গুলার গ্রাফ দ্যাট ইজ এ শেপ লাইক দিস, হ্যাঁ, তাহলে এইটার তাহলে অ্যাভারেজ আরএমএস ভ্যালু কত হবে? প্রবলেম বুঝছো? এটা অ্যাভারেজ আরএমএস ভ্যালু কত হবে? তো এটা যদি ক্যালকুলেট করতে যাই, মনে করো আমি এখানে তোমাকে টাইম বলে দিলাম, মনে করো এই টাইমটা হচ্ছে দেওয়া আছে হচ্ছে মিলি সেকেন্ডে, এখানে হচ্ছে 100, এখানে হচ্ছে 200, আর এদিকে আমাদের কারেন্টের ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ারে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের +20, এদিকে হচ্ছে -10। তাহলে এই সিনারিওতে আমাদের আরএমএস ভ্যালু কত হবে? একটা জিনিস দেখেন, আমাদের মোট মিলে একটা ফুল সাইকেলের মধ্যে আমাদের টোটাল ভ্যালু আছে কতক্ষণ? টোটাল সাইকেলের মধ্যে ভ্যালু আছে হচ্ছে 100 সেকেন্ড। আমরা যেহেতু আরএমএস ভ্যালুটাকে হচ্ছে আমরা আচ্ছা আমি এখন ছেড়ে দেবো, আমার ক্লাস শেষ, 5 মিনিট। এখানে আমরা আরএমএস ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা একটা সাইকেলের টোটাল পাওয়ারটাকে হিসাব করি। টোটাল পাওয়ার বলতে হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটা হিসাব করি। সো এই রেক্ট্যাঙ্গলের টোটাল এনার্জি হবে কতটুকু? দেখো এইখানে টাইম কতটুকু? 50 মিলি সেকেন্ড, তাই না? কারণ এখান থেকে এই পর্যন্ত দেখছি কতটুকু? 100 মিলি সেকেন্ড। যদি এই রেক্ট্যাঙ্গলটার এনার্জি বের করি, সেটা হবে হচ্ছে 20 স্কোয়ার into R, whatever that resistance is, into 50 into 10 to the power -3. আর এর ভ্যালু দেওয়া দরকার আছে এখানে? হ্যাঁ, 8 তো কারাটা চলে যাবে। এইটা প্লাস না, এটা হচ্ছে এইটার জন্য, আর এরপর হচ্ছে যদি রেডের পার এরিয়াটুকু হিসাব করি, এত প্লাস -10 হোল স্কোয়ার ইন্টু আর ইন্টু 15 10 to the power -3। এটা হচ্ছে আমাদের এই রেড এরিয়া। এই পুরো এরিয়াটাকে সাম করে যদি আমরা অ্যাভারেজ পাওয়ার বের করি, ডিভাইড বাই 100 into 10 to the power -3, এই ভ্যালুটা তোমার যে ডিসি পাওয়ারের জন্য তোমাকে একই পরিমাণ হিটিং এফেক্ট দেবে। তার মানে এই পাওয়ার ইকুয়ালস টু হচ্ছে I RMS স্কোয়ার্ড ইন্টু R ইন্টু 100 I স্কোয়ার 100 না, পাওয়ার ফর্মুলা I স্কোয়ার, পাওয়ার ফর্মুলাতে টাইম আসবে না। সো এখান থেকে এটা তুমি যদি অলটোগেদার হিসাব করো, দেখো এখান থেকে আমাদের IRMS এর ভ্যালু কত আসে। এটা হিসাব করলে উপরে আসবে হচ্ছে আমাদের ইন টার্মস অফ আর 400 ইন্টু 50 420 20 স্কোয়ার ইন্টু 50 10 to the power -3 প্লাস
100 into 10 to the 100 into 50 into 50 into 10 to the 50 into 10 to the minus 3 15 to 10 to the 50, 10 to the bracket divided by 100 into 10 to the minus 3. কত আসছে 250 এটা আসছে হচ্ছে 250r equals to IRMS squared into r তাহলে IRMS এর ভ্যালু হবে root over 250 দেখো root over 250 কত হয় $15.81 সো এটা হচ্ছে RMS ক্যালকুলেট করার সিস্টেম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সাইকেলের টোটাল এনার্জি হিসাব করলাম টোটাল এনার্জিকে আমরা টোটাল টাইম দিয়ে ডিভাইড করলাম সেটা হবে হচ্ছে আমাদের ডিসি পাওয়ারের সমান তো ওখান থেকে হিসাব করলে তোমার দেখো আমাদের আননোন রেজিস্টারটা আরটাকে ভ্যারিয়েবল হিসেবে রাখছিলাম বাট আরটা আমাদের ইকুয়েশনের বোথ সাইডে কিন্তু কাটাকাটি চলে গেছে সো ইট মেক্স দ্য প্রবলেম মাস টু সিম্পলার আজকে আম্মু আসছেন সেটা কি বিষয় তাই নাকি রেজিস্ট্রেশন করছে আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে বললাম তোমাদের ক্লাস শেষ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল্লাহ হাফেজ সেভ করেন ইয়েস আচ্ছা ঠিক আছে আমি পিডিএফটা আপলোড করে দিতেছি আর হচ্ছে তোমাদের লিংক আপলোড করে ইউটিউব লিংকে পাঠিয়ে দিচ্ছি প্যারা নেই হাসো না